एक मिनट सामने इधर देखो, इधर सामने इधर देखो। ढिल्लों वर्गे, बली जी वर्गे, त्रिलोचन जी वर्गे और बख्शी जी वर्गे, तो मैनू खुशी है कि इहो जी जदों सुथरी टीम होवे, सच्ची सुच्ची सोच होवे, चंगी साडे कोल ढींडसा साहब की अगवाई होवे, ते फिर असीं पिछे मुड़ के नहीं देखांगे। अज तुसी जिन्ने आए हो, तुसी बहुत ही सत्कारयोग मुतबर बंदे हो दिल्ली दे, ते तुहाडे पिछे ही ये ऑटोमैटिकली टीम बढ़ती जाएगी। तुहाडे नाल 10 होर आए तुहाडे वर्गे, फिर उन्हां नाल आए, कर कतर के असीं एक बहुत सोहनी, बहुत सिस्टमैटिकली चलण वाली एक ऐसी टीम बनानी है जिहदा मनोरथ केवल गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की राखी करना। मैं इन्नी ही गल करके खिमा दा जाचक हाँ, तो मैं हुण बेनती करांगा साडे सैकटरी सरदार त्रिलोचन सिंह ढिल्लों जी, वो भी तुहाडे नाल शब्दों की सांझ पाउणगे, ताकि एक तरह की साडी एक आपसी इंट्रोडक्शन है। जिन्हें भी असीं इस नवे सारे भरा इकट्ठे होए हैं, ये साडी एक तरह की इंट्रोडक्शन भी होगी, तो नाल नाल सानू पार्टी का एजेंडा भी पता लगता जाता है। ये एजेंडा जिहड़ा पार्टी ने इत्थे सानू दस्सिआ, इस एजेंडे को असीं एक्सपैंड करना है आपो अपने इलाकों च जाके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह कि आपको राजा साहब ने बहुत ही संयुक्त जिहड़ा अकाली दल सानू बनाना पिया या ढींडसा साहब ने पहल की, इसका सारा मकसद तुहाडे सामने बड़े घट शब्दों च रखा है। अज ढींडसा साहब राज्य सभा के मैंबर ने, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, इन्हों के सपुत्र जिहड़े पंजाब तो फाइनैंस मिनिस्टर सन, लेकिन पंथ की जो इन्होंने ढाह लगती वेखी तो इन्होंने अपन सारिया चीज़ों को दाव से लगा के फैसला किया और उस जथेबंदी तो बाहर आए। अकाली जथेबंदी साड़ी 100 साल पुरानी संस्था जी शहीदों की जथेबंदी सी, अज एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। ये जड़ियाँ कमियां आईयां मैं बधाई देना, और एक हिम्मत है कि जो स्टैप लिया ढींडसा साहब ने बड़ा सोच समझ के कि असी पंथ परस्ती करनी है, ना कि किसी परिवार के जिम्मे असी लगना है। और इस चीज़ को आके उन्होंने सब कुछ अपने कोल होंदियां, हर चीज़ सहूलत होंदियां, हर उन्होंने कोल पद सी, हर जगह वो रहे, लेकिन उन्होंने वो सारे त्याग करके उन्होंने को अपना खेड़ा छुड़ाया। साढ़े ब्रह्मपुरा जी जिहड़े कि माझे की एक शान ने, और असीं उन्होंने बाबा बोर्ड भी कहते हैं, अकाली दल दी जी हस्तियां मास्टर तारा सिंह वगैरह उन्होंने दसी जी गल सी, अज ये महसूस किया। तो उसके बाद पंजाब दे विच अकाली दल संयुक्त बड़ी तेजी अपने आप को वधा रहा है। उस सोच के ये फैसला होया कि जिस तरह अकाली दल पंजाब च, उस तरह की इकाई दिल्ली भी होनी चाहिए है कि इतने भी सिखों की नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ जिस दिन असीं बैठे सरदार हरमनजीत सिंह जी ते ढींडसा साहब, जौहरी साहब, इन्होंने एक चीज़ साढ़े सामने रखी कि देखो असी पार्टी को जोड़ना है, क्योंकि सिखों भी जोड़ना है, लेकिन आप बहुत वाइट कॉलर बंदे अपना कोशिश करिए भी साढ़े नाल जुड़न, ताकि जो अज पंथ को ढाह लगी है आप अगर उस अपने मेहनत करके आप सुधार कर सकीए। तो इस करके आप इस पासे बहुत ध्यान दीए कि साढ़े भी जोड़े भी बंदे हो बहुत पाक साफ हो। इन्होंने सारिया चीज़ों को देखते हुए कि गुरुद्वारा इलैक्शन बहुत नेड़े है, इस करके असी थोड़ी थोड़ी गिनती के बंदों को जोड़ांगे, क्योंकि असी बहुत ध्यान ना सारे बंदे अपने जोड़े अहदेदार बनाने ने। अज इतने जड़ियाँ शख्सियत बैठिया ने अपने आप दे विच किसी ना किसी तरह बहुत ही अपने अपने मुकम्मल हस्तियां ने, जिन्हों का कि मेरे साथ इंट्रोडक्शन आप सब एक दूसरे को जानते भी हो। तो मैं समझना कोई भी इतने यहो जिहा बंदा नहीं है, हर एक का अच्छा कारोबार है, हर एक बंदा पंथ वास्ते जुड़ना चाहता है, हर एक बंदा सेवा करना चाहता है, और उस भावना को लैके असीं कई थोड़ा थोड़े करके और गुरुद्वारा इलैक्शन तो बाद असीं बहुत तेजी के नाल इस पार्टी को आप दिल्ली और अगे बढ़ावांगे। इन्ना सब कुछ कहते हुए अज असीं मैं बधाई देना ढींडसा साहब को भी, अपने प्रधान साहब हरमनजीत जी को भी, कि अज असीं दिल्ली इकाई के विच काफ़ी बंदियां की ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इन्हों के जोड़े भी अहदे जोड़े भी चीज़ां असीं होणगियां, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ असीं बहुत मतलब कोर कमेटी के सारे बंदे होणगे,
और मेरे हिसाब नाल बहुत जल्दी ये गिनती हज़ारां च पहुँचेगी, क्योंकि हर एक बंदा जिहड़ा इत्थे बैठा है वो अपने अपने इलाकों च अपनी सर्कल मीटिंगां करनगे बाद च, और हर एक इलाके में असीं जोड़ांगे। अज एक शुरुआत है और वो मैं बधाई देना प्रधान साहब ढींडसा साहब जी नूं कि अज संयुक्त अकाली दल का ये जिहड़ी अज चली है पहल अज ज्वाइनिंग की, ये लगातार दिल्ली जारी रहेगी। और जो पंथ च कमियां आईयां ने उन्हां कमियां नूं दूर करने वास्ते मैं समझना सारे नूं मिलजुल के आपां प्रयास करांगे। इन्हीं शब्दां नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे विच बैठे मेरे बड़े भी ढींडसा साहब, जोली साहब, ढिल्लों साहब, लोचन सिंह जी, बख्शी साहब, बाकी सारे पतवंते सज्जनों, साडा अपना तुहाडे बाबा बोर्ड तुसीं कहा ना है ने उधर अपना ये साडा बाबा बोर्ड है जी। ते सारे दूरों नेड़े आए मेरे वीरों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज तक मैं अपनी हिस्टरी दसना चाहना गावां कि ढींडसा साहब नाल जदों असी अकाली मोर्चा लगदा सी ना, तो मेरी साडी चांदनी चौंक दुकान हुंदी सी कपड़े दी, ते मैनूं उत्थे मिले सी ढींडसा साहब। जदों कहंदे सी ना हत्थ कड़ियां साडा गहना पंजाबी सूबा लैना 67-68 की गल हैगी है, मेरे उदों दे इन्हां नाल रिलेशन हैगे ने। और एक होर गल शायद ढींडसा साहब भुल गए होणगे, जदों दिल्ली आंदे सीगे पहले असी स्कूटर ते लैके आंदे सी, तुहानूं मैं ट्रेन तो पकड़दा सीगा, स्कूटर ते बिठांदा सी, पिछे स्कूटर सीगा मेरे कोल, ते जाके ना पंजाब पहुंच छड्डदे सीगे। फिर असी टुट्टी भजी एंबैसडर कार लीती, उहदे ते लैके आए, एक रस्ते च खराब हो गई तो सारे असी धक्का लाने जी। मेरे उदों दे रिलेशन हैगे ने इन्हां नाल, मतलब प्यो पुत्तरी रिलेशन हैगे साडे बिल्कुल। तो मैं उन्हों की अगवाई हेठ बड़ा ही इन्हों ने मैनू जो साड़ी इन्हों की पार्टी आई हैगी, तो मैनू इन्होंने 91 के पहला ना वैसे तो बनाई रखा, मैनू कुछ ना कुछ उदा मिले ही है, मगर 91 मैनू खालसा अकाली का चेयरमैन बनाने वाले ऐ सीगे। 91 तो लैके 9 साल तक मैं रहा वहाँ, 2000 तक रहा वहाँ खालसा अकाली का चेयरमैन। तो मेरा मतलब कहना है वे साडा इन्ना सच्चा सुच्चा हिसाब किताब रहा है वे, जो भी रहा गया ए हुण आ गए ना। मैं एक दो बंदे होर सी, मैं ना भुलदा पिया हैगा वा, असीं बादल साहब वड्डिआं नूं भी मिले, सुखबीर नूं भी मिले हैगे कि बई ए हुण जिहड़ा हैगा ना सिस्टम अज दी डेट बादल साहब तक तो ठीक सीगा, जिहड़ा भी चलदा सीगा सारी गल, हुण ठीक नहीं चल रहा हैगा। तो असीं थोड़ी जी चेंजिस लियाना चाहते हैं। ब्रह्मपुरा जी भी साथ रह गए सीगे, मगर कहते हाँ जी दसो जी ढींडसा साहब तुसीं बन जाओ, मतलब टरकानो वाली गल कीती हैगी कि भी कोई भी बन जाए, मैं की लैना देना है, सारी गल कोई नहीं गल बनी साड़ी, उन्होंने नाल गल टरकाते ही गए बिल्कुल। फिर हम देखा है कि भी ये बिल्कुल एको ही परिवार 5-5 6-6 बंदे जोड़े है उधर ले लीए, इन्हों मजीठिया साहब ले लीए, सुखबीर की वाइफ ले लीए, फिर सुखबीर नूं ले लीए, बादल साहब ले लीए, उन्होंने जवाई नूं ले लीए, उन्होंने भनेवे नूं ले लीए, उन्होंने कोई जवाई का लड़का आंदा पे उन्होंने भी नाल अपने घुसड़ी रखते है सारे। मतलब एक परिवार की गल है कि असी नहीं करने पे गए। जो साडा कंपैक्ट हैगा सीगा साडा बीजेपी सरकार नाल, उन्हें भी क्या है, मोदी ने भी कहा आपने घर की पार्टी बना ली है, ये ठीक नहीं है। ढींडसा साहब ने क्या है बिल्कुल यह चीज़ ना ठीक नहीं गल है, पर कोई गल का असर नहीं होया, कोई गलबात अल्टीमेटली उन्होंने भी छोड़ना पिया हैगा। तो असी अखीरली बार गए हैं ना कोल बाल साहब कोल, नहीं मन्निया कि जबरदस्ती फिर सानू जबरदस्ती फिर मतलब बड़ा मुश्किल होंदा, जब मैं तुहानूं दसां 68 तो कोई नाल लगा होवे बड़ा मुश्किल होंदा छड्डना, मगर दिल पत्थर रख के फिर असीं ढींडसा साहब नाल सलाह की कि भी असीं ना उन्हें पार्टी रह नहीं सकते, जिस हिसाब नाल चलदा पिया। इत्थे भी देखो छोटे छोटे नवे बंदे आए हैगे ने, तो उन्होंने उन्हें अगे करता ज़्यादा, और जो झूठ गलूच वाले सारे बंदे जिवें आप झूठ बोलते हैं ने एवें ही ना SSR नूं लै लो, तुसीं हरमीत सिंह कालके नूं लै लो, इन्होंने तो झूठ की अंत कर दी है ना बिल्कुल ही। हाली 10-15 कमरे बने नहीं है, कहते 100 कमरिया का बैठता से अस्पताल चालू करना है, लाइसेंस उन्होंने नहीं मिलेगा, उन्होंने कोई डॉक्टर का कुछ डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं गा। अगे भी जोड़ा इन्होंने स्टार्ट किया है ना इत्थे अपना 400 बैड का जोड़ा कहते मैंने किया है, उत्थे 60-70 बैड तो उत्ते आया को नहीं, 7-8 बंदे सच्चे पातशाह प्यारे हो गए ने, और डॉक्टर ना होने करके नर्सा ना होने करके उत्थे दा सही इंतजाम ना होने करके ऑक्सीजन ना होने करके सारा काम होया है वे। मतलब इनू एक है कि अपना किसी तरीके बिना मैं कहना तुझी भी कर लै। असीं हुण रजौरी गार्डन दे विच
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। 10 ਦੀ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਵਿਧਾਨਤਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 750 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, 50% ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁਰੰਗ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਦਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸਿਦਾਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪੁਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਪੁਰੰਗ ਉਹਦਾ ਦਸਾਨੀ ਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ 1/4 ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ, ਐਸਾ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। 100 ਆਪਰੇਸ਼ਨ 110 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਹੋਰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੈਸਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਠੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ AAA+ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, AAA+ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਡੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ 6 ਚੇਅਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 8 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ 15-20 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਹਾਊਸ 2 ਚੇਅਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੇਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਗੋਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 1968-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੈਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਚਮਚਾਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਚਮਚਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਛੱਡੀ ਗਈ, MP ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਹਰਮਨਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ 6 ਦੇ 6 ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ 5-5 ਰੁਪਏ 10-10 100 500 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਸੇਵਾ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਕੇਵਾ ਕੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਰਜੌਰੀਗੜ੍ਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ 50,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 50,000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਨੀ ਚਾਲੀ 50,000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ 50,000 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2100 ਕਰ ਸਕਦਾ 2100 ਕਰੇ, 5,000 ਕਰਦਾ 5 ਕਰੇ, 10,000 ਕਰ ਸਕਦਾ 10,000 ਕਰੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸਰਵੇ, ਆਪ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਹਾਲੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, 8-10 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁੜਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਨੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ MLA 72 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ
ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫੜੂੰਗਾ ਵੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੜੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁਛ। ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਸਿੱਟ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ। ਜਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਭ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬਰਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਰੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ 2 ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 4 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਕਿ ਛੱਡੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਡੀਏ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਬਰਪੁਰਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ
एक मोर पावर टू द स्टेट से इन्हू आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन कह लो, मोर पावर टू द स्टेट्स कह लो, फैडरल सिस्टम कह लो, वो सब तो बड़ा एजेंडा साडा होवे पंथक एजेंडे नूं असीं नहीं। सब तो पहला यह है कि मुद्दा यह है कि श्रोमणी अकाली दल या श्रोमणी कमेटी या जिन्हें भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की उन्होंने खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हर हालत होना चाहिए, क्योंकि सिख होर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने गुरु की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं। अज वो पैसे के जो नाल देखो, उन्होंने पास भी कराया बिल किसानों वाला, उन्होंने उसकी सपोर्ट भी की, तिना ने की। बड़ेबाल साहब तो भी बयान दवाया कि जी बहुत वधिया बिल ने, ये किसानों के हक च ने। लेकिन अज हूँ वो बड़े जोर नाल कह रहे हैं कि जी असीं खिलाफ हाँ इन्होंने बिलों के। पर उन्होंने पुछण वाला देखो कोई होवे, पुछते हैं लोग कि यार उदों कित्थे सी तुसीं जदों बिल पास कराउण विच तुहाडी वोट थी, पार्लीमेंट भी तुसीं वोट पाई। और मैं सब तो पहला मैं चिट्ठी लिखी सी, की चिट्ठी लिखी सी प्रधानमंत्री नूं जदों ऑर्ਡੀਨੈਂਸ होए ने कि किसानों के बहुत एंटी ने, इन्होंने तुसीं विड्रा करो। सब तो पहली चिट्ठी मेरी, तो वोट तो असीं की पाउणी सी उहदे हक च। लेकिन इन्नी बेशर्मी नाल वो अज कर रहे हैं जिवें वो बहुत बड़े उन्होंने हकदार होंदे ने, उन्होंने हक च लड़न वाले होंदे ने। तो होए किदों, जो इन्होंने घर घेर ले, किसानों ने घर घेरे, घर घेर के कहता भी हुण इन्हों घरें नहीं बन देना, और घरें नहीं बन सके। उस तो बाद इन्हों ट्रैक चेंज करना पे। चलो कर लिया उन्होंने, हुण तो रोज़ खड़ के रौला पाउंदे ने असीं किसानों के हक च होर। मेरा मतलब ये है कि असीं एक सिद्धांत ते लड़ रहे हैं, असीं पंथक एजेंडे ते लड़ रहे हैं। असीं उन्हां गल्लां दे खिलाफ लड़ रहे हैं जो सिक्खी के खिलाफ, गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ हुई, उन्होंने खिलाफ लड़ाई साड़ी जदोजहद। लेकिन असीं ये नहीं है कि असीं इकल्ले सिखां नूं नाल लैके, साडे नाल हिंदू भी ने, साडे नाल मुसलमान भी ने, साडे नाल ईसाई भी ने। साडे असीं पंथक एजेंडे च ये नहीं हुंदा कि असीं कोई जात पात के नाँ ते लड़ीए। जात पात नहीं, जेड़े किसी चंगे बंदे नूं पंथ की सी, पंथ ने कोई ये तो नहीं देखा सी भी लड़की किहदी लिजा रहे हैं। जदों इत्थों मुसलमान और मुगल लैके जाते सी तो वो तो छड़ाउंदे सी, सारियां लुੱਟ का माल लुੱਟਦੇ सी। उन्होंने कदे ये तो नहीं देखा भी हिंदू का, सिख का, मुसलमान का। इस करके पंथक एजेंडा जिहड़ा वो सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ है। इस करके उन्नी देर साडी जदोजहद जारी रहेगी, साडी एक करेगी। हुण इह 2 इलैक्शन आ रही है, इत्थे भी आ रही है, श्रोमणी कमेटी की भी आऊगी तो असैंबली की भी आ रही है। कल ही मैं इस करके मैनू जाना पाया, मैं इन्होंने त्रिलोचन सिंह नूं कहा सी अज ही कर दो, क्योंकि मैंने पहला अज शाम नूं जाना सी, पर शाम नूं ट्रेन है नहीं, तो मैनू सवेरे पहली ट्रेन ते 7:30 चलती है जी, उत्ते जाना पैना। क्योंकि उत्थे जिहड़ा मायावती नाल इन्हां ने समझौता किया, जिहड़ा मायावती का यूपी च बहुत बड़ा एंटी ग्रुप है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद का। वो कल नूं सारा ग्रुप साडे नाल मिल रहा, साडे नाल मिल के इलैक्शन लड़ूगा। होर भी छोटिया छोटिया पार्टियां कल नूं उत्ते मिल रही। 12 बजे से प्रैस क्लब च चंडीगढ़ रखिया ते ताकि प्रैस भी दिता जा सके, प्रैस जा सके, ताकि असी सारे लोगों नूं जिहड़े इंसाफ पसंद ने, बहुत लोग ने जिहड़ियां पार्टियां ने साडे नाल कर लिया। असीं इक्को गल कही है कि बीजेपी, कांग्रेस ते बादल के इन्हां नूं छड्ड के असीं किसी नाल भी समझौता कर सकते इलैक्शन लई। लेकिन आपका एजेंडा असीं रखांगे, साडे एजेंडे नाल जिहड़े सहमत होणगे वो होर भी चंगी गल है, नहीं होणगे तो साडी कॉमन मिनीमम प्रोग्राम लैके असीं समझौते च लैके चलांगे। इस करके साडियां गल्लां होर भी बहुत चलदियां, वो तो वक्त आऊगा। लेकिन दिल्ली में असीं यूनिट बनाउण दा फैसला यह कीता। क्यों कीता? क्योंकि एक तो यह है कि दिल्ली में सिक्खी होर ज़्यादा मजबूत है। दिल्ली में सिख जज्बाती ने जिहड़े उन्होंने नाल लेना बहुत जरूरी सी, क्योंकि सातों उन्होंने तो बिना चलता नहीं कम। इस करके असी यूनिट बनाया। पहले 3 सज्जणा, पहले उन्होंने जनरल सैकटरी ऑल इंडिया बनाया,
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਖੜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੜ ਜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ OBC ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 2 ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਈਏ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 12:30 ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾ ਬਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾਊਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਜੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਨੀ ਚਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ, OBC ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ OBC ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ OBC ਵਾਲਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਗਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ थोड़ा टेबल यहाँ पीछे करिएगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਬਦਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰਾਜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰਹੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਈ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ। ਇਹ 3 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਇਹ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਉਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਟੀਚਰ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ MC ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ था? ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅੱਗੇ। अच्छा मैं ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा तो भाई ਆਪਣਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ
ਲੇਕਿਨ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।